프로젝트 수업 계획, 친환경 패션 디자이너와 환경 개선. 이 프로젝트는 중학교 1학년 영어 수업에서 친환경 패션 디자이너와 환경 개선, 이라는 주제를 중심으로 진행됩니다. 웹의 지식의 깊이를 적용하여 학생들이 단계별로 진로를 탐구하고 이를 영어로 표현하며 논술형 및 구술형 평가를 통해 성과를 측정합니다. 1차 시 주제 선정, 1. 회상과 재생산, 활동 목표. 친환경 패션 디자이너의 기본 개념을 이해하고 이를 탐구 주제로 선정한다. 사실적 질문. 친환경 패션 디자이너의 주요 업무는 무엇인가요? What are the main duties of an eco-friendly fashion designer? 친환경 패션 디자이너는 환경에 해를 끼치지 않는 소재를 사용하여 의류를 디자인합니다. Sample answer. An eco-friendly fashion designer creates clothing using materials that do not harm the environment. 평가. 학생들은 친환경 패션 디자이너의 주요 업무를 영어로 간단히 설명하는 짧은 글을 작성하고 발표합니다. 2차 시 진로 탐구 계획서 작성. 2. 기술과 개념. 활동 목표. 친환경 패션 디자이너 직업에 대해 심층적으로 조사할 계획을 수립하고 필요한 자료와 접근 방법을 계획한다. 탐구 질문. 친환경 패션 디자이너가 되기 위해 필요한 주요 기술과 자질은 무엇인가요? What are the key skills and qualities needed to become an eco-friendly fashion designer? 친환경 패션 디자이너가 되기 위해서는 창의력, 지속 가능한 소재에 대한 지식, 환경에 대한 이해가 필요합니다. Sample answer. To become an eco-friendly fashion designer, one needs creativity, knowledge of sustainable materials, and an understanding of environmental issues. 평가. 학생들은 조사할 내용과 방법을 정리한 계획서를 영어로 작성하고 발표합니다. 3차 시 진로 탐구 실행 과제 계획. 독해 수준. 활동 목표. 친환경 패션 디자이너와 관련된 두 가지 구체적인 탐구 과제를 선정하고 실행 계획을 세운다. 탐구 질문. 논쟁적 질문. 친환경 패션이 실제로 환경 보호에 얼마나 기여할 수 있다고 생각하나요? How much do you think eco-friendly fashion can actually contribute to environmental protection? 예시 답변. 친환경 패션은 환경에 해를 끼치는 전통적인 패션 산업과 비교했을 때 큰 영향을 줄 수 있으며 소비자에게 지속 가능한 선택을 제공할 수 있습니다. Sample-only fashion can make a significant impact compared to traditional fashion industries that harm the environment and can offer consumers more sustainable choices. 평가. 학생들은 두 가지 탐구 과제에 대한 실행 계획서를 작성하고 구술 발표합니다. 4차 시 진로 탐구 예상 DOK 수준 전략적 사고. 활동 목표. 탐구 과제의 결과를 예측하고 예상되는 문제점과 해결책을 모색한다. 탐구 질문. 친환경 패션 디자이너로서 직면할 수 있는 주요 도전 과제는 무엇이라고 생각하나요? Conceptual question. What do you think are the main challenges faced by an eco-friendly fashion designer? 예시 답변. 친환경 소재의 높은 비용, 소비자 인식 부족, 그리고 생산 공정에서의 제약이 주요 도전 과제입니다. The high cost of sustainable materials, lack of consumer awareness, and limitations in production processes are the main challenges. 평가. 예상되는 문제와 해결책을 영어로 에세이로 작성하고 발표합니다. 5차 시 진로 탐구 실행. 디옥 수준. 활동 목표. 계획한 탐구 과제를 실제로 실행하여 결과를 도출한다. 탐구 질문. 사실적 질문. 친환경 패션 디자이너가 사용하는 주요 소재는 무엇인가요? What are the main materials used by eco-friendly fashion designers? 예시 답변. 친환경 패션 디자이너는 유기농 면, 대나무 섬유, 재활용 플라스틱 등의 소재를 사용합니다. Eco-friendly fashion designers use materials like organic cotton, bamboo fibers, and recycled plastics. 탐구 과정과 결과를 기록한 보고서를 영어로 작성합니다. 6차 시 진로 탐구 실행 결과 산출물 형태 작성. 독해 수준. 사활동 목표. 탐구 결과를 정리하고 산출물을 시각적으로 표현한다. 탐구 질문. 개념적 질문.
친환경 패션의 중요성을 시각적으로 어떻게 표현할 수 있을까요? Conceptual question. How can you visually represent the importance of eco-friendly fashion? 예시 답변. 포스터를 통해 환경에 미치는 긍정적인 영향을 시각적으로 강조할 수 있습니다. You can create a poster that visually emphasizes the positive impact of eco-friendly fashion on the environment. 시각적으로 표현된 산출물을 영어로 발표합니다. 7차 시 결과 분석. 4. 확장된 사고, 활동 목표, 탐구 결과를 분석하고 결과의 의미와 한계를 평가한다. 논쟁적 질문. 친환경 패션이 현재 패션 산업에 미치는 실제 영향은 무엇이라고 생각하나요? Debatable question. What do you think is the real impact of eco-friendly fashion on the current fashion industry? 예시 답변. 친환경 패션은 소비자의 인식을 변화시키고 더 많은 브랜드가 지속 가능한 관행을 채택하도록 유도하지만 여전히 시장 점유율이 적습니다. Eco-friendly fashion is changing consumer awareness and encouraging more brands to adopt sustainable practices, but it still has a small market share. 결과 분석에 대한 영어 에세이를 작성하고 굿을 발표합니다. 8차 시 진로 탐구 결과 보고서 작성 및 발표, 확장된 사고, 활동 목표, 진로 탐구의 전체 과정을 종합적으로 정리하여 영어 보고서를 작성하고 발표한다. 탐구 질문, 개념적 질문, 이 탐구를 통해 얻은 주요 교훈은 무엇이며 이를 통해 미래에 어떻게 적용할 수 있나요? Conceptual question. What are the key lessons learned from this exploration? And how can you apply them in the future? 예시 답변. 친환경 패션의 중요성을 이해하고 지속 가능한 디자인을 실천하는 방법을 배웠습니다. 이는 미래의 패션 업계에서 중요한 역할을 할 것입니다. Sample answer. I learned the importance of eco-friendly fashion and how to practice sustainable design, which will play a key role in the future fashion industry. 진로 탐구 결과 보고서를 영어로 작성하여 제출하고 이를 굿을 발표합니다. 최종 평가, 논술형 평가, 각 차시별로 작성한 영어 에세이, 계획서, 보고서 등을 종합적으로 평가합니다. 구술형 평가, 발표 내용, 프레젠테이션, 구술 토론 등을 통해 학생들의 영어 표현력과 사고력을 평가합니다. 이 수업 계획은 교사들이 친환경 패션 디자이너라는 주제를 통해 학생들이 환경 개선에 대한 이해를 높이고 영어 실력을 동시에 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다. 교사들은 예상되는 질문과 답변을 통해 학생들의 이해도를 평가하고 다양한 사고 수준을 거쳐 학생들이 깊이 있는 학습을 할 수 있도록 도울 수 있습니다. 탐구 실행 2가지 예시 및 실행 계획. 주제 친환경 패션 디자이너와 환경 개선. 탐구 실행 과제 1. 친환경 소재로 의류 디자인하기. 실행 계획. 목표. 재활용 가능한 친환경 소재를 사용하여 의류를 디자인하고 제작한다. 단계 1. 소재 선택. 재활용 가능한 소재의 유기농 면, 대나무 섬유, 재활용 플라스틱 등을 조사하고 선택한다. 이 디자인 구상, 선택한 소재를 바탕으로 의류 디자인 스케치를 완성한다. 3. 제작. 간단한 의류를 실제로 제작하거나 제작 과정을 시뮬레이션한다. 완성. 완성된 의류를 시각적으로 표현하거나 실물로 제작한 후 평가한다. 예상되는 실행 결과. 학생들은 친환경 소재를 활용한 의류 디자인을 완성하게 됩니다. 제작된 의류는 실제로 환경에 미치는 영향을 분석할 수 있는 자료가 될 것입니다. 산출물, 디자인 스케치, 실제 의류 또는 모형, 제작 과정 기록서. 탐구 실행 과제 2. 패션 브랜드의 친환경 정책 분석. 이 목표, 유명 패션 브랜드의 친환경 정책과 그 효과를 분석한다. 1. 브랜드 선정. 친환경 정책을 추진하는 주요 패션 브랜드, 파타고니아, 스텔라 맥카트니 등을 선정한다. 2. 정책 분석. 선정된 브랜드의 친환경 정책을 조사하고 이를 통해 환경에 미친 긍정적, 부정적 영향을 분석한다. 3. 비교 연구. 여러 브랜드의 정책을 비교하고
어떤 정책이 더 효과적인지 평가한다. 4. 결론 도출. 분석 결과를 바탕으로 해당 브랜드의 친환경 정책이 패션 업계에 미치는 영향을 종합하여 결론을 도출한다. 예상되는 실행 결과. 학생들은 패션 브랜드의 친환경 정책이 어떻게 구현되고 있으며 어떤 효과를 발휘하고 있는지를 이해하게 됩니다. 이를 통해 지속 가능한 패션의 미래에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 산출물, 정책 분석 보고서, 브랜드 비교 차트, 결론 도출 프레젠테이션. 종합 산출물 포스터. 두 가지 탐구 실행 과제에서 도출된 주요 결과를 시각적으로 표현한 포스터. 각 탐구 과제의 목적, 과정, 결과, 그리고 주요 교훈을 요약. 시각적 자료. 의류 디자인 이미지, 친환경 브랜드 정책 비교 차트 등. 프레젠테이션. 탐구 과제 결과를 바탕으로 한 종합 발표 자료. 발표 내용. 탐구 과정에서 배운 주요 교훈. 친환경 패션이 환경에 미치는 영향. 브랜드 정책의 실효성 평가, 발표 슬라이드, 시각 자료, 텍스트 요약, 결론 및 제언, 결과 보고서, 두 가지 탐구 실행 과제의 모든 과정을 기록한 최종 보고서, 보고서 서론, 주제와 탐구 목표 소개, 2. 탐구 과제 1 보고, 친환경 소재로 의류 디자인한 과정과 결과, 3. 탐구 과제 2 보고, 패션 브랜드의 친환경 정책 분석 과정과 결과, 4. 결론, 종합 분석 결과 및 배운 점, 향후 연구 제언. 이 탐구 실행 과제와 결과를 통해 학생들은 친환경 패션 디자이너의 역할과 중요성, 그리고 패션 산업에서의 친환경 정책이 환경에 미치는 실질적인 영향을 이해할 수 있습니다. 이와 함께 다양한 형태의 산출물을 통해 배운 내용을 정리하고 시각적으로 표현하는 방법을 익히게 될 것입니다. 종합 분석, 배운 점, 향후 연구 제언, 결론 부분 예시, 친환경 패션 디자이너와 환경 개선, 종합 분석. 이번 탐구 프로젝트를 통해 우리는 친환경 패션 디자이너의 역할과 그들이 사용하는 친환경 소재가 패션 산업과 환경에 미치는 영향을 깊이 있게 분석했습니다. 두 가지 탐구 과제를 통해 우리는 다음과 같은 중요한 사실을 발견했습니다. 친환경 소재 사용의 중요성, 유기농 면, 대나무 섬유, 재활용 플라스틱 등 친환경 소재는 전통적인 섬유보다 환경에 덜 해를 끼치며 지속 가능한 패션을 가능하게 합니다. 이러한 소재를 활용한 의류 디자인은 기존의 패션 산업에서 발생하는 환경 오염을 줄일 수 있는 실질적인 대안임을 확인했습니다. 패션 브랜드의 친환경 정책 효과. 분석한 패션 브랜드들, 예를 들어 파타고니아와 스텔라 마카트니는 지속 가능한 패션을 선도하고 있으며 그들의 정책은 소비자들에게 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이들 브랜드의 노력은 패션 산업 전체에 변화를 일으킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 배운 점. 이 프로젝트를 통해 다음과 같은 중요한 교훈을 얻을 수 있었습니다. 환경과 디자인의 조화. 친환경 패션은 단순히 디자인의 문제가 아니라 환경과의 조화를 이루는 중요한 사회적 책임이라는 점을 배웠습니다. 우리는 디자인 과정에서 환경에 미치는 영향을 고려해야 하며 이를 통해 지속 가능한 미래를 설계할 수 있다는 점을 깨달았습니다. 소비자 인식의 중요성. 지속 가능한 패션이 성공하려면 소비자들이 친환경 제품에 대해 이해하고 이를 선택할 수 있도록 하는 인식 개선이 필수적입니다. 브랜드의 정책이 성공하기 위해서는 소비자 교육과 참여가 필수적임을 배웠습니다. 향후 연구 제언. 이번 프로젝트를 바탕으로 향후 연구에서 다루어야 할 몇 가지 중요한 영역을 제언합니다. 소재 혁신 연구. 현재 사용되는 친환경 소재 외에도 더 저렴하고 지속 가능하며 대중적으로 사용 가능한 새로운 소재 개발이 필요합니다. 향후 연구에서는 이러한 소재 혁신에 초점을 맞추는 것이 중요합니다. 소비자 행동 연구. 친환경 패션이 시장에서 더 널리 확산되기 위해서는 소비자의 행동 변화가 필요합니다. 따라서 소비자가 어떤 요소에 의해 친환경 제품을 선택하는지에 대한 심층 연구가 필요합니다. 정책적 지원 연구. 친환경 패션이 지속 가능하게 발전하려면 정부와 정책적인 지원이 필수적입니다. 이에 대한 법적, 정책적 지원 방안을 연구하여 패션 산업 전반의 친환경적 변화가 이루어질 수 있도록 해야 합니다.
이번 탐구 프로젝트는 우리가 친환경 패션의 중요성과 패션 디자이너의 역할을 깊이 이해할 수 있는 기회를 제공했습니다. 우리는 친환경 패션이 단순한 유행이 아닌 환경 보호와 지속 가능한 미래를 위한 중요한 요소임을 배웠으며, 이 분야에서 더 많은 연구와 혁신이 필요함을 깨달았습니다. 앞으로도 친환경 패션이 더 많은 사람들에게 인식되고 지속 가능한 패션이 주류로 자리 잡을 수 있도록 계속해서 연구하고 실천해야 할 것입니다. Through this exploration, we gained a deeper understanding of the role of eco friendly fashion designers and the impact of sustainable materials on both the fashion industry and the environment. Key lessons learned include the importance of integrating environmental considerations into design and the need for consumer awareness. Future research should focus on material innovation, consumer behavior, and policy support to further advance sustainable fashion. This project has highlighted the critical role of eco friendly fashion in protecting the environment and the ongoing need for research and practice in this field.